Hello students. So in the previous video we had seen the various methods of valuation for the HR, that is human resource. So that was the first one in the various aspects. See, in discussing the human resource accounting, I explained you about some important aspects. Yes, so we had seen this. The human resource accounting comprises of the following important aspect. Among them, first one is what? Valuation of the human resources. Yes, so valuation of human resource, what is that meaning? That valuation is nothing but what? Evaluating how much is the human resource, that is human asset with the company. For the valuation there are various methods are available. We had discussed all the methods in detail. Okay, ಸಿ ಅದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And next thing is what? Second and third point. Okay, so in the first point it is valuation of the human resource, where we had seen around 7 methods for the valuation of HR. The accordance and the requirement of the company, they can select any of the method, but usually a major popular method was the present value of future earnings model, which is suggested by Leave and Stewarts. So that will be a in popular method. And next we are going to second and third. Second one is what? Recording the valuation in the books of accounts. See, first one is about what? The valuation. So once the valuation of HR is done, next thing is what? Recording in the books. And third is what? Presentation of the information in the financial statement. So second will be the recording and third will be the disclosure in financial statements. So let us see those points in detail. See, second one is what? Recording the valuation. So whatever the valuation they have made by using the method, so which method is suitable to their organization, they can adopt. So after valuation then they will go for recording. See here, as regards the recording aspect of the evaluation, the models of valuation have not dealt with the method of recording the human resource in the books of account. See, there are various methods we have discussed, so which no method is giving the accurate result actually. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್. But this is an opinion of the experts related to this recording the valuations here. As regards the recording aspect of the valuation, the models of valuation have not dealt with the method of recording human resource in the books of accounts. Not dealt is nothing but what? There is no proper suitable method for recording. See, it is mentioned that proper disclosure of human resource in the financial statement is to be made, but even though the company has to do this, ಅವರಿಗೆ ಚಲೋ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರಾಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಬಟ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಯಾವ್ದಾರ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಮೆಥಡನ್ನೇ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? But it is left to the accounting body. Accounting body is nothing but what? Accounting standards body is there, no? The head authority. So it's left to them to give a generally accepted principles. See, ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜನರಲ್ accepted accounting principles ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. See, we have discussed various part there. So here the accounting body is there, no? So their work is to issue the various accounting principles and various accounting standards, but it should be according to the needs and requirement. ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಇರಬೇಕು. ನೀಡ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದಾವೆ ರೀ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ accounting principle, then they will go for issuing the accounting principle. Here for the HR valuation also like this only.
See the last point, but it is left to accounting bodies to give a generally accepted principle. So generally accepted principle is to be given. Generally is nothing but what? So ಅವ್ರು ಎಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ accept ಆಗುವಂಥದ್ದು. See, among the various models, the present value of future earnings model was most popular for the HR valuation. So which already told you. So among these all methods, the present value of future earnings model. So where we discussed one ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಮಾಡಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಹಂಗೆ ಅದ ರೀ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಐದರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. There are various methods available, they can follow any one among that method, but the thing is what, it should give an accurate result. So accurate result ಅಥವಾ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟರ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. Next is what, presentation on disclosure in the financial statements. So here the presentation, or we can say disclosure in the financial statements. Financial statements nagadana ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. See, this is the last aspect of human resource accounting. This is the last step. As already mentioned, the models of valuation of HR have not dealt with the disclosure of accounting information. This point I explained you previously. Recording the valuation ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. See, the models of valuation HR have not dealt with the disclosure. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾರ ಮೆಥಡ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ discretion to develop the procedure. See, discretion is nothing but what, their thinking capacity. They have to think. We can say discretionary power ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವರೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ discretion to develop the procedure on disclosure of valuation of HR in the financial statements. In the financial statements, how they have to disclose, means how the company has to disclose this information and under what category or what head. ಸಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಒಳಗೂ ತೊಗೋರಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋತಾರೆ. ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡೇ ತೊಗೋತೀವ್ರಿ ಏನಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯಾವ ಹೆಡ್ನಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು, that is also important thing. If the employees are living within a 1 year, 1 yearನಾಗೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 years, 6 years, 10 years, then it is anyhow beneficial. But within a 1 year, then that will be one kind of loss to the company. So that's why the accounting body, that head has to give a good principle or the procedure for recording of this HR. See, next important head we are moving, that is interested parties in human resource accounting. See, up to now we had seen the 3 aspects for recording the HR. Those 3 aspects are, first one is valuation of human resource, second is recording the valuation in the books of accounts, and last is the presentation of that information. ಮೊದಲ ಏನು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ನಂಬರ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕ್ರಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಇನ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. That only we have discussed now. So next we are moving to another important concept, that is interested parties in human resource accounting. Interested parties, we can say, or users of this information.
ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ HR ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಎಸ್, ಅವರಿಗಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ there are various people will come. So those have been categorized into 2, that is internal and external users. Here the HR information is required for limited party. Yes, limited means who all these are. See here, the management of the organization, financial analyst, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ 3 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. 3 ಜನ ಮೇನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರೀ? ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ just keen observing the company's performance even though they are not related to the activity of the company. Third is what? Employees of the organization. Yes, they are the key factor now. So employees of the organization ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ? ಎಸ್, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂತ್ರಿ ಫಾಯ್ದಾ? ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದೆಮ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವೇನು ಓದೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So for the management, mostly it is helpful for taking a good decision related to the appointment of employees and who are having a very much skill. ಸೊ ಚಲೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತು ಚಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕ್ರಿ ಅಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಅವರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ದ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ are to be sustained, to be retained in the company, and apart from that, transfers, training, and overall the best utilization of the such kind of employees. So ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಚಲೋ ಪೀಪಲ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ದರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೂ ಗುಡ್, ದೆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್, rewards, awards, and apart from that give some extra training to boost up them. And sometimes ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಒಗ್ಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಥರದೊಳಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇವನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೋಟಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಷಿನ್ಸೇ ಭಾಳ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಆಯ್ತು ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಆನ್ ಬರೀ ಅಸೆಟ್ಸೇ ತೊಗೊಂಡು ಕೂತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಪ್ರಾಪರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಯಾವ ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ನಾವು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್. ಸಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ sometimes it is hired by the company, and ಕಂಪನಿಯವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಡ್ವೈಸರ್ ತೊಗೋತಾರೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ದ advisors to the company about the financial aspects.
they will tell to company how to handle the various financial related activities. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಡೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧನೇ ಈ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್, ಬೈ ರೆಫರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ the HR information is required to the financial analyst also. Okay, and apart from that, next is what? Last is employees of the organization. Okay, they are the real heroes we can say. So employees ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವರೇ ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಬರೀ ಹುಯ್ಯಂತ ಮಷಿನ್ ತಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದಿಟ್ಟು ಏನು ಬಂತ್ರಿ ಫಾಯ್ದಾ? There must be some people who are having the knowledge about this and they have to work on them. So here the employees can here there are various benefits to the employees also. See, foremost advantage to the employee is what? They can make the bargaining about their remuneration. Yes, ಅವ್ರದ್ದೇನಾದ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಲೋ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವೆಲ್, their productivity level is good. Productivity level is nothing but what? ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಲೋ ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿ. their capacity, ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಪವರ್ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ತಗೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಚಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅದರ್ಲಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು, ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೈಕ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ? ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. We can say standardity that will be increased, and due to this they can get other opportunities also. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೂ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಂದ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So like this there are various advantages to the employees also. So that's why these three parties are mainly interested in knowing the information of human resource accounting. So I hope you understood this. Now I'm making next one last video. On that we'll discuss the criticisms of the human resource accounting, and apart from that how this HR is there in the India. So India ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ and how its process going on and what is the outcome or what is the result of it, that I'm going to tell you in the next video. That is the last video. Okay, so I hope you understood this concept. If you are having any doubts, so please ask me.